رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا پروانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، ہمارے اور آپ سب کے فیملیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت مغفرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالا مال فرمائے اور برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے، اور رمضان مبارک میں ہمیں قرآن مجید، دعا، اذکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے، بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ عبدالاحد مہران بن قاضی امتیاز الرحیم کرنول سے ہمارے پاس تھے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد کے رہنے والے، ٹولی چوکی سے مسجد بلقیس کے مصلی ہمارے، اور کل آپ نے مسجد بلقیس کے اندر بھی آپ نے امامت کروائی۔ بچہ بڑا کم عمر ہے، لیکن کم عمر میں ماشاءاللہ ماں باپ کی کافی تربیت ہے، اور ان کے والد صاحب جناب غیاث صاحب اور عائشہ باجی کافی معروف داعی اور داعیہ بھی ہیں، اور ان کے بھائی عمر اور ابو بکر یہ بھی داعی ہیں، اور کنٹینیوسلی کئی سالوں سے میرے درس میں بھی آیا کرتے تھے، اور خود اب ایک حلقہ چلا رہے ہیں ٹولی چوکی میں، اور کافی خواتین کی اصلاح کی ہے گزشتہ 20 سالوں سے، اور مسلسل لگ بھگ جو ہے 15 سے زیادہ سالوں سے میں جو ہے جانتا ہوں، اور کافی جو ہے الحمدللہ اس گھر سے اصلاح کا کام ہوا ہے۔ شاید وہی دعائیں آج لگ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بچے، ان کے گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن ہونے کے قریب ہے۔ تو آئیے ہم تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا؟ کیسے ہیں عثمان؟ آپ کا نام بتائیے، اور آپ کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ اس سے پہلے اہلاً و سہلاً، مرحبا، اس محفل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حفظ قرآن کی محنت آپ کی جاری، الحمدللہ حفظ قرآن میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی پارے باقی آپ کے رہ چکے الحمدللہ۔ تو آپ اپنا تعارف پیش کیجئے، آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا نام بتائیے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کے استاذ کو جزائے خیر دے، آپ کے امی ابا کو جزائے خیر دے، آپ کے امی ابا کی محنتیں قبول کرے، آپ کے خاندان کی، آپ کے سرپرستوں کی جنہوں نے آپ کے پیچھے محنت کی، آپ کی بھی محنت اللہ قبول کرے، اور آپ کو قرآن مجید جس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کو یاد کیا، اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے والا بھی بنائے۔ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے وہ بچے جو ابھی قرآن مجید یاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو قرآن مجید بڑے ہو گئے اور قرآن مجید اب یاد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ آمین، آمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔
بالکل صحیح. بالکل بہت ماشاء اللہ. بہت اچھا. چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی مثال دی آپ نے. آپ کے استاد بھی ایسے ہی مثال دیتے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ ماشاء اللہ. تو چھوٹے بچوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتی. بہت اچھی بات ہے. جیسے چھوٹے بچے جب تک چاکلیٹ کا پیپر کھولیں گے نہیں تو پیٹ میں جائے گا تو مزہ کیسے آئے گا. تو کھانے کے لیے بھی محنت چاہیے. تو اسی طرح پڑھنے کے لیے بھی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا. تو آپ ہمارے ناظرین کو جو ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک سے ان کو آپ کو کچھ سنانا پسند کریں گے. جیسے کہ آپ سورہ قیامہ شاید آپ اچھا پڑھتے ہیں تو کیا آپ سورہ قیامہ پیش کریں گے انشاءاللہ؟ آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ. فضل پڑھیے.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھے آپ کے استاذ کو، آپ کے امی ابا کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کی محنت کو اللہ قبول کرے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے عثمان، آج میرا آپ ساتھ دیجیے تاکہ میں آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو میں تجوید کا ایک فائدہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ ریڈی ہیں؟ تو آپ میرے ساتھ دہرائیے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ پہلے ایک 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرائیے، اس کے بعد پھر آپ اکیلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف اخفاء جو ہے 15 ہیں۔ جو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف آتے ہیں تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے اور ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے اس نون کو، تو اس کو اظہار نہیں کرتے، اس کو اخفاء کرتے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، کسی چیز کو چھپانا ہے۔ ناک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نون کو چھپاتے ہیں، جبکہ حروف حلقی میں اظہار ہوتا ہے، ناک میں نون کو نہیں چھپاتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکسپوز کرتے ہیں، اس کو کلیئرٹی سے پڑھتے ہیں، اس کو ہائڈ نہیں کرتے، رائٹ؟ آج ہم سورہ اخفاء پڑھتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہے، میرے ساتھ دو رہے، فا 15 ہے، حروف اخفاء 15 ہے، حروف اخفاء 15 ہے۔ الف با تا میں الف با نہیں ہے، تا تو ہے سا تو ہے جیم تو ہے ہا خا نہیں ہے، دال بھی ہے دال بھی ہے را تو نہیں ہے، زا بھی ہے سین بھی ہے شین بھی ہے صاد بھی ہے ضاد بھی ہے طا بھی ہے ضا بھی ہے عین غین نہیں ہے، فا بھی ہے قاف بھی ہے کاف بھی ہے باقی کے نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں اس کو، پھر آپ کو الگ سے دہرانا ہے، رائٹ؟ اکیلے پڑھنا سے چلیے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، الف با تا میں الف با نہیں ہے، تا بھی ہے تا تو ہے سا تو ہے جیم تو ہے ہا خا نہیں ہے، دال بھی ہے دال بھی ہے را تو نہیں ہے، زا بھی ہے سین بھی ہے شین بھی ہے صاد بھی ہے ضاد بھی ہے طا بھی ہے ضا بھی ہے عین غین نہیں ہے، طا بھی ہے ضا بھی ہے عین غین نہیں ہے، فا بھی ہے قاف بھی ہے کاف بھی ہے باقی کے نہیں ہے۔ چلیے ایک مرتبہ ٹرائی کیجیے، آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ حروف ہے
ماشاء اللہ بارک اللہ. را یہاں سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے. الف 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 با تا، الف با تا میں وہاں سے شروع کریے، پھر سے آ جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گیا الحمدللہ. آپ کسی اور کو بھی یاد دلا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو انشاءاللہ. بہت اچھے. تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کچھ سنانا چاہیں گے، کچھ بولنا چاہیں گے، دعا یا قرآن، کیونکہ ابھی اور 5 منٹ، ابھی اور ہمارے 4 منٹ باقی ہے. آپ کچھ بولنا چاہیں گے اور ہمارے آڈینس کے لیے کچھ سنانا چاہیں گے قرآن، یا 4 منٹ اور ہے آپ کے پاس؟ ہاں کچھ بھی بولیے یا قرآن میں سنائیے، آپ کی مرضی، آپ کو جو اچھا لگے. ہاں پڑھیے، سنائیے. کچھ نظم یاد ہے آپ کو، یا کوئی دعا یاد ہے، یا کچھ نظم یاد کرنا، یا قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ پڑھیے پڑھیے. ماشاء اللہ. کون سے قاری پسند آتے ہیں؟ آپ کچھ نام بنا سکتے ہیں جن کی قرات آپ کو پسند آتی؟ کون کون، کن کن کی قرات سنے آپ لائف میں؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور شیخ سدیس، شیخ عفاسی کی بھی آپ سنتے ہیں کبھی کبھی؟ آپ کو یہ قاری کی لہن پڑھ سکتے ہیں، جیسے شیخ شرائم وغیرہ کی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ہاں پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھی.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत किया। अल्लाह ताला आपके पसंदीदा कारी सबकी मेहनतों को कबूल करे, आपके उस्ताद की और आपके माँ बाप के लिए फिर एक मरतबा दुआ है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, हमारी दुआ है। और अल्लाह ताला आपके लिए आलिम फाजिल मदीने का कोर्स और दस्तूर सारे कोर्स अल्लाह आपके लिए आसान कर दे, दोनों जहाँ की तालीम आपके लिए आसान कर दे, दुनियावी तालीम, असली तालीम और शरई तालीम भी। तो फिर ठीक है बेटा, हम इजाज़त लेते हैं, हम दूसरे सेशन में जा रहे हैं अभी हम। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अभी मैं जूम की क्लास बंद कर रहा हूँ, फिर मैं फोकस करूँगा फेसबुक पर इंशाल्लाह। अच्छी बात, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, ये थे जनाब उस्मान, हाफिज उस्मान, जो अभी सिर्फ 1.5 पारा बाकी है। दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चे के लिए हिफ्ज़ आसान कर दे और उनके घर वालों के लिए भी आसानी हो। इसी तरह जो भी हमारे बच्चे जहाँ कहीं पर भी हिफ्ज़ कुरान शुरू कर चुके, अल्लाह ताला उनका हिफ्ज़ पाए, तकमील को पहुँचाए। जो अभी इरादा कर रहे हैं, छोटे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द नादिरा से पार करते अल्लाह ताला हिफ्ज़ तक पहुँचा दे। और जो बच्चे हाफिज बन चुके हैं ऑलरेडी, अल्लाह ताला उनको तरावी की सादत से माला माल फरमाए और उनको आलिम बा अमल बनाए और उनका हिफ्ज़ पुख्ता फरमा दे और सबकी मेहनतें कबूल फरमाए। तो आइए हम दूसरे सेशन में अभी हम दाखिल होने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 20 मिनट शुरू के, यानी 15 मिनट एक हर दिन किसी एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा। उस बच्चे का तारुफ, उनके माँ बाप का तारुफ और हाफिज साहब का तारुफ। फिर उस बच्चे से हम कुछ नन्हे मुन्ने इन ज़बानों से कुरान मजीद का कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर कल देखते हैं कि कौन अपने बच्चे को पेश करता है हमारे इस सेशन में इंशाल्लाह। तो आईपैड यहाँ पर जूम लिंक के ज़रिए से आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ इंशाल्लाह। तो आप अभी से जो है अपना नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे आए। तो ज़ाहिर बात है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मसला भी हो सकता है इंशाल्लाह। जो बच्चा जो पहले आए उनको हम मौका देंगे, ताकि किसी भी तरीके से मायूसी का कोई शिकार ना। और जो बच्चों का मौका नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, उनकी नीयत अच्छी है। और अगर मौका सबको मिलता है, जितने बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाद औक़ात टाइम की कमी की वजह से अगर नहीं भी मिलता है तो मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने इरादा किया, मेहनत की, जुस्तजू की। अल्लाह ताला के पास इसका बहुत बड़ा अजर है और बहुत अल्लाह ताला आपको भी पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं। और दूसरों को देखते हुए खुश होना भी ईमान की अलामत है। दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझना, उम्मत के सारे बच्चों को अपना ही बच्चा समझना चाहिए, किसी को गैर का बच्चा ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस लिहाज से 100 बच्चे हमारे, अगर कोई और जाता है तब भी वो हमारा ही बच्चा है, उम्मत का बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बनी आदम है, सब इंसान हैं, तो सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। कोई और कोई मौका मिलता है तो हमको ही मिला जैसी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि सारे मुसलमान एक इमारत के मानंद है और एक एक ईंट हर मुसलमान अपनी जगह पर। इसी तरह इंसानी बरादरी भी, सब इंसानी एतबार से भी हर एक को का एहतराम करना चाहिए। तो आइए हम कल कौन आएंगे देखते हैं। लास्ट पहले रमज़ान में हमने जो है मेहरान अब्दुल अहद करनूल से ये उन्होंने मुशारका किया था और आज हैदराबाद से मुशारका। इसका मतलब अभी तक भी फुटबॉल तेलंगाना में ही है। तो देखते हैं कि और दूसरे स्टेट के लोग और दूसरे ममालिक के लोग कोई शरीक होते हैं। कल देखते हैं इंशाल्लाह। इस तरीके से हमारी बात आगे बढ़ती है। तो अभी हम हमारा सेशन, पहला सेशन खत्म हुआ, दूसरा सेशन है फ़िक़्ही मसाइल। तो रमज़ान मुबारक के फ़िक़्ही किन चीज़ों से टूट जाता है, इसको कल मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा इंशाअल्लाह कि वो चीज़ें जो रोज़े के दौरान जायज़ है,
मुबाह है, लेकिन लोग गलत फहमी में आकर ये समझते हैं कि ये जायज़ नहीं है। लोग गलत फहमी में आकर ये समझते हैं कि ये जायज़ नहीं है। तो ऐसी एक लिस्ट है जो तकरीबन मेरे पास, मैंने जो किताब तरतीब दी अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि रमज़ान 10 काम और हम मसाइल बताए हैं, कि रमज़ान मुबारक के और रोज़ों के मसाइल मैंने बताए हैं। तो आइए इसके अंदर जो जायज़ काम की लिस्ट है वो है 33। मैं 33 ऐसे काम की मैंने मिसालें दी हैं कि जिसके ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन लोग गलतफ़हमी समझते हैं कि शायद ये जायज़ नहीं है। तो आइए वो 33 चीज़ें क्या है। कल मैंने आपको लगभग 15 मैंने मिसालें दी थी कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। वो 15 मिसालें क्या हैं कि रोज़ा जिनसे टूट जाता है, वो हरकतें, वो अमाल क्या है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, उसकी मैंने 15 मिसालें दी थी। आज मैं आपके सामने 33 मिसालें ये दे रहा हूँ कि रोज़ा में जायज़ काम, लेकिन लोग समझते हैं कि वो नाजायज़ है, गलत फहमी में है लोग। तो ये उर्दू में भी बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ही माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे डिज़ाइनर को कि वो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने जल्दी किया ताकि रोज़दारों के लिए रमज़ान में लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोमन में और इंग्लिश में भी तैयार होकर आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोमन का काम करने वाले और इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले, उर्दू में टाइप करने वाले, ये सब अफराद जो मेरी मदद की इस किताब को यहाँ तक लाने के लिए, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। तो इंशाल्लाह आप फेसबुक पे जब मेरे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में बुक्स पीडीएफ लिंक मैंने दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उसके अंदर 400 वीडियोस भी मैंने दे दिए हैं, वो भी आप क्लिक करके फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। तो मुबाहात सौम, आइए हम फ़िक़ही मसाइल में दाखिल हो रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेशन है। इसके बाद है कुरान मजीद के असबाक़, कुरान मजीद के असबाक़। उसके बाद एक हदीस, हर दिन एक हदीस आपके सामने पेश की जाती है। इस तरह से 4 सेशन है। पहला सेशन एक दीनी तालिब इल्म, हाफिज़ कुरान या नाज़िरा या कोई भी तालिब इल्म जो ये आलिम कोर्स कर रहा है उनका तारुफ। दूसरा है सेशन फ़िक़ही मसाइल। तीसरा सेशन है कुरान मजीद से असबाक़ और एक पारे का तारुफ। तो आज हम दूसरे पारे का तारुफ पेश करेंगे इंशाल्लाह। और चौथा सेशन होगा एक हदीस पर डे। तो आइए मैं आपके सामने फ़िक़ही मसाइल बयान करने जा रहा हूँ। मुबाहातुस सौम यानी रोज़े के दौरान जायज़ काम की फहरिस्त। नंबर 1, पानी सर पर डालना, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आप नहाते हैं या पानी गर्मी की वजह से भी पानी सर पर डालते हैं, या स्विमिंग करने के लिए मान लो स्विमिंग पूल में जाते हैं, नहाते हैं, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 2, पानी में उतरना, यानी स्विमिंग पूल में अगर आप उतरते हैं तो भी रोज़ा नहीं टूटता। तीसरा है गुस्ल करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। पूरा जिस्म भीग गया तो रोज़ा जो शुरू होता है वो हलक से शुरू होता है। कुल्ली भी करते हैं, होंठ पर भी पानी लगता है, जिस्म पे कोई तेल लगता है, क्रीम लगता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि रोज़ा कहाँ से शुरू होता है? हलक से शुरू होता है। चौथा है कच्चा कपड़ा सर पर डालना। बाज़ वक़्त गर्मी की वजह से लोग सर पर, और याद है मुझे जब मैंने पहली मर्तबा रोज़ा रखा था बचपन में तो उस वक़्त पर गर्मी काफ़ी थी, और अभी कई सालों के बाद, यानी लगभग एक आप अंदाज़ा लगाएँ तो तकरीबन जो है एक 30 साल के बाद फिर जो है वापस जो है हम देख रहे हैं कि गर्मी में, तो शायद अभी तारुफ आपको हो रहा होगा। कहीं इसका जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, हाँ, गर्मी के दौरान अगर कोई कच्चा कपड़ा डाल लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाँचवा है कि सुरमा लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। छठवां, यानी अगर आप आई ड्रॉप कोई दवा डालते हैं तो ये कोई जगह नहीं है कि यहाँ से पार होते हुए हलक, अगर देखिए हलक में बाद वक़्त कुछ कड़वापन के साथ को लगता है, लेकिन कोई लिक्विड नहीं है इतनी बड़ी मकदार में कि जो हलक के पार हो जाए। तो इस वजह से आँख, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। जैसे नाक में अगर पानी डालते हैं तो सीधा एक मनफज़ है, उसका एक रास्ता है, हलक से पार होता है। तो अगर हलक से पार होता है तो तब रोज़ा टूटता है। तो नाक में इसीलिए क्या कहते हैं, जब आप कुल्ली करते हैं और नाक में वज़ू में पानी लेते हैं तो
कम लेना, ज़्यादा लंबा पानी अंदर ना खींचे, कहीं ऐसा ना हो कि पानी जाकर कहीं हलक से पार ना हो जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कुल्ली करते वक्त पर और नाक में पानी लेते वक्त पर एहतियात करें, ज़्यादा मुबालगा ना करें ताकि हलक से पार ना हो जाए। लेकिन आँख से अगर कोई आई ड्रॉप अगर आप लेते हैं या सुरमा लगाते हैं तो इससे हलक से पार होने का ऐसा कोई माना नहीं आता जिससे कि रोज़ा टूट जाए। तो हलक से पार होता है तो रोज़ा टूटता है। तो 5वां पॉइंट भी आपने समझ लिया। छोटा है 6वां पॉइंट ये है कि शौहर बीवी यानी जिनको कंट्रोल है उनके लिए बोसा लेने का यहाँ पर पॉइंट पाया जा रहा है। तो आप उलमाए किराम से मिलकर भी तफसीलात इसको समझ सकते हैं। और लेकिन जिनको कंट्रोल नहीं है बहरहाल वो इन हरकतों से ज़रा दूर रहे ताकि अपने रोज़े को आप ख़राब ना कर ले। 7वां पॉइंट ये है कि इलाज वाला इंजेक्शन जायज़ है, लेकिन ताकत और ग़िज़ाइयत वाला इंजेक्शन ये रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है। तो जायज़ क्या है? इलाज वाला इंजेक्शन। जैसे आज के दौर में अभी जो हॉट मसला चल रहा है वो है वैक्सीन, तो इसको उलमाए किराम ने इलाज का इंजेक्शन शुमार किया है। तो लिहाजा आप वैक्सीन और कोरोना वायरस के से बचने के लिए आप जो भी इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो ये इलाज का उलमाए किराम ने शुमार किया। तो लिहाजा आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं रोज़े की हालत में भी। बल्कि यहाँ तक भी फतवा आया कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई ये लेने के बाद तो फिर वो मरीज शुमार होगा, रोज़ा भी तोड़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, और फिर वो बाद में इसको क़ज़ा दे लेगा, तो बीमार के दायरे में आ जाएगा। यहाँ तक भी फतवा अभी रिसेंटली किसी ने पूछा तो एक मुफ्ती साहब ने जवाब दिया। तो इसका मतलब यहाँ तक भी जो है मसाइल पाए जाते हैं। बेहतर है कि ये अमल इफ्तार के बाद कर ले ताकि रोज़ा तोड़ने की नौबत ना आए। लेकिन बाद वक़्त मजबूरी हो जाती है, स्टॉक ख़त्म हो रहा है या उस आदमी के लिए ज़रूरी है, वरना फिर सफ़र है, मौका नहीं मिलेगा तो वो रोज़ा नहीं लेगा, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब होगी तब क्या करेगा? मजबूरी। तो ये मसाइल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है। 8वां पॉइंट ये है कि मिसवाक कर सकते हैं आप, मिसवाक करना जायज़ है, तो इस बहाने एक सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और जो लोग मंजन इस्तेमाल करते हैं तो बगैर मज़े वाला तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मज़े वाला जो होता है तो उसमें डर होता है कि कहीं उसकी मिठास हलक पार ना कर जाए। तो इस वजह से उलमाए किराम ने कहा एहतियात की दावत दी है। लेकिन अगर कोई ब्रश लेता है और इसी तरीके से साफ कर लेता है ताकि वो बो में कुछ कंट्रोल हो, तो खाली ब्रश भी फिरा ले और मिसवाक यूज़ कर ले, इख्तलाफ से बाहर निकलने की गुंजाइश है। या फिर कोई अगर थोड़ा लाइट कम जायके वाला मंजन इस्तेमाल करता है फिर थूक देता है, तो वैसे ही जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई बीवी सालन चखती है रोज़े के दौरान और थूक देती है, हलक पार नहीं होता है, तो जैसे वो जायज़ है। जैसा कुल्ली करते हम, थूक देते हैं तो जायज़ है। तो वो इस तरीके से उस हद तक जो भी है वो जायज़ है। लेकिन शेख इब्न जिब्रीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एहतियात करें, कोई सख्त मज़ा वाली चीज़ को मंजन के तौर पे इस्तेमाल करने से बचे, कहीं हलक से पार ना हो जाए, तो अपने आप को एग्ज़ाम में नहीं डाल लेना चाहिए, ये बताया जा रहा है। 9वां नुक्ता ये है कि हिजामा करना, यानी बाद उलमाए किराम जो इजाज़त देते हैं तो उनके पास हिजामा करना जायज़ है। लेकिन शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कहा, आगे एक मसला आ रहा है कि एक बाद उलमाए किराम के राय के हिसाब से मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि दो तरफ भी काफ़ी दलाइल है, क़ुव्वत है, पावर है, तो लिहाजा इस मसले को ऐसा करें कि आप मगरिब के बाद सहरी तक आपके लिए जायज़ है, तो आप वो टाइम पर आप उसको टला दें। इसी तरह ब्लड डोनेशन करने का मसला हो, बड़ी भारी मकदार में आप खून देते हो या कपिंग करवाते हो, तो मगरिब के बाद टला दें। और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर कोई हिजामा करता और कमज़ोरी लायक होगी उसकी वजह से, तो एहतियातन क़ज़ा कर ले, यहाँ तक भी फतवा है मौजूद। और अगर ब्लड टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा खून लिया जा रहा हो तो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि माफ़ है। लेकिन और एक भी मसला यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप फ्रूट या वेजिटेबल काट रहे थे, उस दौरान चाकू से लगकर खून निकल गया, तो फव्वारे से निकला, बहुत ज़्यादा भी निकला तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो कपिंग के खून के मसाइल अलग है, क्योंकि आप वहाँ पर जानबूझकर निकालते हैं, बड़ी मकदार में निकालते हैं, उसके लिए अहादीस आई है। लेकिन ये जो जनरल खून की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से खून निकल गया, जैसा कि हम देखते हैं कि जो बड़ी जंग लड़ी गई थी अफ्रीका में एक ज़माने में,
تو वो जंग में तो फव्वारों की तरह खून निकल रहा था, रोदे की हालत में थे और उन्होंने जंग फतह की थी। इसका मतलब रोदे की हालत में अगर तीर लगता है तो खून निकलता है, या पुराने जख्म की वजह से खून निकलता है, तो इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इसका ख्याल रहे। तो दोनों खून में आपको फ़र्क कर लेना चाहिए कि हिजामा का निकालने का खून अलग है, एक्सीडेंट की वजह से या चाकू लगने की वजह से या काटते वक्त पर बाई एक्सीडेंटली अगर कुछ खून निकल जाता है तो वो मसले बिल्कुल अलग है। दोनों फ़र्क कर लेना चाहिए। 11वां नुक्ता है कि मुबाह है वो सारे चीज़ जिनसे बचना मुश्किल है, जैसे थूक निकलना, रास्ते में आप जा रहे थे गुबार मुँह में चले गई, नाक के रास्ते से चले गई, हवा में कोई गुबार थी चले गई और आपको ठसका महसूस हुआ, तो चूंकि आपके बस में नहीं, आपके कंट्रोल में ही है, आपके बिला, इसको कहते हैं बिला इख्तियार कोई चीज़ चले गई, तो ये सब चीज़ें, थूक भी चला गया तो माफ है। तो इस तरह अगर थूक एक आदमी भारी मकदार में, वैसी तरीके से अगर कोई आदमी जो बलगम भी निगल लेता है तो उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ऐसी चीजें जिसको आदमी बच नहीं सकता, जैसे सांस है अंदर जा रही आ रही, कुछ चीजें ऐसी है जिसको इंसान बचा नहीं सकता। हाँ, तल मजदूर आप थूक देते हैं तो अलग बात है, लेकिन नमाज की हालत में थूक जमा होता है तो आप थूक निगलते हैं तो उससे रोजा नहीं टूटता। इस्लाम में उतनी सख्ती भी नहीं है। 12वां नुकता यह है कि सालन या ताम का मजा चखना बावक्त जरूरत बशर्ते कि हलक से पार ना होने ना देने। बाद खवातीन को डर होता है कि उनके शौहर बहुत गुस्से में आ जाते हैं या घर वाले बहुत गुस्से में आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल खड़े होते हैं, तो जबान पर जायका चखते फिर उसका थूक देते हैं, तो जायज़ है, ज़रूरत होता है। अगर ज़रूरत नहीं हो तो ज़ाहिर बात है, शौहरों को यहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई आप ज़्यादा मसाइल खड़े मत कीजिए खाने को लेकर। रमज़ान में जो भी होता है बिस्मिल्लाह बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर खाइए, ज़्यादा ख़वातीन को तकलीफ मत दीजिए, इसका भी आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। सब्र से काम लीजिए, रमज़ान के खानों को वलीमा की तरह ना समझिए, बस ख़वातीन पर रहम करिए, वो भी अल्लाह के मखलूक है, उनको भी कुरान में पढ़ने का टाइम दीजिए, उनको भी नमाज़ें पढ़ने का टाइम दीजिए। यहाँ पर शेख अब्दुल्ला अल-मुतल्लक़ ने हफिज़हुल्लाह ने फतवा दिया कि बाद ख़वातीन क्या करते, नहीं हम भी अल्लाह के बंदे हैं, कुछ नहीं बनाएंगे रमज़ान भर, हम क्यों जो है बहुत के खाने में अपना टाइम गुजारें, तो बाद ये एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि घर में कुछ बनाते नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको खाना बनाने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आप इफ्तार करवा रहे हैं, इफ्तार के लिए मदद कर रहे हैं। तो हद से ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर ये रास्ते पे भी ना जाए। दूसरी तरफ एक्सट्रीम ये है कि औरतें सिर्फ खाना बनाने में ही रहते हैं, मखलूक को खुश करने में रहते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तहज्जुद के लिए भी टाइम निकालना है, खाने के लिए भी टाइम निकालना है, पीने के लिए भी टाइम निकालना है आपको रात में इफ्तार के बाद। और इसी तरीके से आपको दिन भर जब भी मौका मिले, थोड़ा ज़ाहिर बात है फ़राज़ तो है ही, साथ में सुन्नतें हैं, चाश की नमाज है, नफिल नमाज़ें हैं, कुरान में की तिलावत है, दुआ है, अज़कार है, रहमत का, दुआएं कबूल होने का और मग़फ़िरत से जहन्नमी के आज़ादी के परवाने लिखे जा रहे हैं, तो उसका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से 13वां मसला, मंजन या टूथपेस्ट का असर हलक से पार ना करे या बेमज़ा मंजन इस्तेमाल करे। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह, हलक पार ना होने की शर्त लगाकर अल्लामा इब्न जबरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी और साथ में कहा कि एहतियात करें और मिसवाक इस्तेमाल करें। नुक्ता नंबर 14, खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता। 15, मसालों का असर। बाद औक़ात ये होता है कि आप बाजार से गुजर रहे, कहीं मसाले की दुकान है, अचानक आपके एक ढारस, एक मसालों का असर हलक में महसूस होता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। या आप कहीं से गुजर रहे हैं, अचानक वहाँ पर ड्रेनेज की बदबू आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया, तो नहीं, सिर्फ बदबू सूंघने से या खुशबू सूंघ लेने से, इतर की खुशबू सूंघ लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह नुक्ता नंबर 17, जिस्म पर तेल लगाना, मरहम लगाने, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। पट्टी बांधना मरहम पर, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इतर या खुशबू लगाए तो उसकी खुशबू जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नुक्ता नंबर 20, तहालील दुबर, यानी कि जहाँ से टॉयलेट निकलता वहाँ से अगर किसी ने गोली डाली, ताकि बस कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को ऐसे पर एक गोली डाली जाती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ग़िज़ा के दाखिल करने के जो आदत वाले जगह हैं वो मैंने कल बता दी था आपको, ठीक है। नुक्ता नंबर 21, खुर्स ज़बान, एक खुर्स, एक छोटी डिस्क जिसको आप कहते हैं गोली की तरह, ये जबान के नीचे रखते हैं, खासतौर से वो जो हार्ट के मरीज होते हैं, तो उसकी वजह से पूरे जिस्म में उनके खून के लिए काफ़ी, तो खल के इलाज के लिए ये रखी जाती है। तो इसका भी असर जबान से, ज़ाहिर बात है कोई टॉनिक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रखा गया, कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं है जो हलक पार कर रही, तो जबान के नीचे ही है, तो वुज़ू कर रहे हैं जैसे,
تو کیا تھوک دیتے ہیں. اس طرح سے بالکل آپ نے اگر زبان کے نیچے کوئی چیز رکھی ہے اور اس کا اثر حلق سے پار نہیں کر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے انہیلر، ناک میں اگر آپ انہیل کرتے ہیں اور جیسے آج کل ہوتے ہیں تو انہیلر جو بنے ہوئے ہیں اس سے ناک بند ناک کھولتے ہیں، اس سے کوئی دوا پار نہیں ہوتی، کوئی لکوڈ پار نہیں ہوتا. دیکھنے میں اثر کیسا لگتا ہے، وہ اثر سے روزہ نہیں ٹوٹتا. 23 حلق سے پار کرنے والا نہ ہو، یعنی استما کے مریض بھی پف لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، خالی بس سانس میں ان کو آسانی ہوتی ہے سانس لینے میں، لیکن کوئی ایسا لگتا ہے جیسے ویپر، یا کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ بخارات کی شکل میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نمی ہوئی ہے، لیکن کوئی لکوڈ پار نہیں ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس طرح بند ناک کھولنے والا بام لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نقطہ نمبر 25 میں ہے کہ ایکس رے اگر آپ لیتے ہیں اور علاج کے لیے حلق سے داخل انڈوسکوپی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی کیمرہ داخل کیا آتا ہے، ایک باریک سا ایک چھوٹا سا وائر، اگر اس پہ لکوڈ نہ لگا ہوا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر لکوڈ ہو تو پھر ایسا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو دونوں میں اس لیے فرق ہے کیونکہ سائنس ایڈوانس ہوتے رہتی ہے. علماء اکرام ہمیشہ دونوں چیزیں بتا دیتے ہیں تاکہ آدمی فیصلہ کرے، ڈاکٹر دیکھ سمجھ کر فیصلہ کرے اور مشورہ دے. جب بھی آپ کو ایسے مسئلے آتے ہیں تو آپ افطار کے بعد یہ کام کریں، لیکن آپ مجبوری ہے، بندہ روزہ توڑنا پڑے گا تو روزہ توڑے گا. بیمار کے لیے جاتے روزہ توڑنا، بعد میں وہ اس کی قضا کر لے گا. نقطہ نمبر 26، مغرب سے طلوع فجر تک کھانا پینا اور جماع، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک. بعض وقت رمضان بھر جو ہے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے، تو بہت رات میں بھی کم کھاتے ہیں، یا اسی طرح کھانا پینا یہ جماع کے مسائل ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی بتایا گیا ہے اس کے اندر. نقطہ نمبر 27 میں ہے ایک آدمی جنوبی ہے، اس کے بعد سحری بھی کر لیا، اب صلاۃ فجر تک وہ جنوبی بھی رہ سکتا ہے، سحری اسی حالت میں بھی کر سکتا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. نقطہ نمبر 28، بھول کر کھانا اور پینا معاف ہے. کئی لوگ خوب بھول کر کھاتے اور پیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، اللہ نے کھلا، اللہ نے پلا. حدیث میں بھی اس بارے میں کافی تفصیلات ہمیں ملتے ہیں، میرے یوٹیوب پر تفصیلی طور پہ بیانات موجود ہیں اور جو میرے فیس بک کے پروفائل میں آپ کو مل جائیں گے. نقطہ نمبر 29 میں ہے کہ مجبوری میں ٹیسٹ کے لیے خون تھوڑا سا اگر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر بلڈ ڈونیشن بہت زیادہ مقدار ہو تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احتیاط کرے، کیونکہ حجامہ کی بنیاد پر یہ ڈفرینسز سامنے آتے ہیں. جب حجامہ کے مسئلے میں کسی نے اگر یہ اوپینین لیا ہے کہ نہیں بھائی معاف جائز ہے تو ظاہر بات ہے بلڈ ڈونیشن بھی جائز ہے. جو حجامہ کے ٹاپک میں کہتا ہے کہ ناجائز ہے تو وہ کہتا ہے بلڈ ڈونیشن بھی روزے کے حالت میں جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ دونوں طرف بھی کافی قوی دلائل ہے، آسانی سے منسوخ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی راجح طور پر رائے قائم نہیں ہو رہی، کیونکہ صحابہ اکرام کے فتوے اتنے ہیں کہ جیسا انس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آخری امر تو یہ تھا کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے باوجود بھی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ نہیں، ابھی بھی دونوں کے طرف دونوں فریق کے پاس دلائل بہت زیادہ قوی ہے، تو لہذا جب مقدار بڑھ جاتی ہے کپنگ میں یا بلڈ ڈونیشن میں تو ایسے وقت پر اس مسئلے کو رات تک ٹلا دے، روزے کی حالت میں نہ کرے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہا اگر کسی نے کروا لیا کپنگ اور بہت کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، نڈھال ہو گیا، تو ایسے وقت پر وہ آدمی احتیاطاً، کیونکہ اس کا اثر پڑا اس کے پورے جسم پر، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ پھر سے اس کی قضا کر لے. تو یہ بھی ایک فتویٰ موجود ہے. تو آپ کو ہمیشہ فتویٰ پہ نظر رکھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ صحیح فیصلہ لے سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں نقطہ نمبر 29 تک ہم پہنچے. تو آئیے نقطہ نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ دانت نکلوانا. بعض وقت دانت یہاں پر تھتا رہا ہے تو آپ کیا کریں، دانت کو نکالے تو خون آتا ہے، تھوک دیں. اگر بہت زیادہ خون تھوکتے رہے، تھوک دیں گے تو حلق سے پار میں ہوتا ہے. صرف خون نکلنے سے مکروہ ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دانت میں اگر آپ کو کوئی دانہ کا نظر آتا ہے تو آپ برش سے صاف کر کے اس کو نکالیں، اس کو آپ نگل نہیں سکتے، تھوک نگلنا جائز ہے. نقطہ نمبر 31 میں ہے کہ آنکھ یا کان کی دوا اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ کوئی راستہ نہیں جس سے کہ حلق میں کوئی دوا کی طرح لکوڈ کی طرح جائے. ہو سکتا کچھ اثر ہو، اس اثر سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نقطہ نمبر 32،
बगैर कस्द कोई चीज़ चली जाए, जैसे एक आदमी बात कर रहा था मक्खी चली गई, मच्छर चला गया या कंकर चला गया, तो चूंकि इसका इरादा नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इरादा होना ज़रूरी है, तो इरादा नहीं तो लिहाजा ये माफ़ है। नुक्ता नंबर 33, बगैर इख्तियार बगैर इल्म भूल कर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का इर्तिकाब करे। इख्तियार नहीं था, भूल कर उसने खाया पिया, किसी भी चीज़ का अगर उससे इर्तिकाब हो गया जो कि उसको बचना चाहिए था, तो वो माफ़ है। तो इसी के साथ साथ वो लोग भी जो ज़बरदस्ती करके बाद लोगों को कुछ खिला देते हैं, तो आप परेशान की बात नहीं है, रोज़ा ही नहीं टूटता आपका। अगर कहीं ज़बरदस्ती करके कोई जालिम, कोई दुश्मन अगर आपको कुछ खिला देता है तो आप खा भी लेते हैं, फिर तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर गुनाह नहीं, क्योंकि आपका इरादा नहीं था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़ही मसाइल का सेशन हमारा ख़त्म हुआ। इस पर कुछ सवालात है क्या, देखते हैं हम। हमारे फेसबुक पे जो लाइव हमारे भाई आ रहे हैं, तो सब वाच कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी लोग मेहनत करके वाच कर रहे हैं उन सब के घरों पर अल्लाह ताला रहमत और बरकत नाज़िल करे। कुछ अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। क्या कुछ सवाल है फ़िक़ही मसाइल में? क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, दूसरे पारे का खुलासा। इससे पहले कि हम तीसरे सेशन, पहला सेशन था एक हाफिज़ कुरान का तारुफ, दूसरा सेशन था हमारा फ़िक़ही मसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सेशन अभी होने जा रहा है कुरान मजीद यानी दूसरे पारे का तारुफ मैं आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह। कल पहले पारे का मैंने मुख्तसर तारुफ और उसके थीम, उसका महवर और उसके ओवरऑल जो मज़ामिन हैं, उसके मौज़ूए आम जिसको आप कहते हैं मौज़ूआत, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे ये। और तकरीबन पहले पारे को अहले इल्म ने 5 यूनिट में बांटा था। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि दूसरे पारे को अहले इल्म ने 6 यूनिट में बांटा है। दूसरे पारे को अहले इल्म ने 6 यूनिट में बांटा है। तो इंशाअल्लाह आज आपके सामने मैं वो बताऊंगा। कोई सवाल अगर नहीं है तो हम तीसरे सेशन की तरफ चलते हैं। जब तक हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बिस्मिल्लाह, पानी पीएं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम चलते हैं दूसरे पारे की तरफ। जब तक कुछ सवाल है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा पारा सयक़ूल, जिसको आप कहते हैं जुज़, दूसरा जुज़, तो उसका आज क्योंकि आपने तरावी सुनी होगी तो उसके अंदर क्या है लोग जानना चाहते हैं। तो दूसरे पारा में जब सयक़ूल से शुरू होता है तो वहाँ पर आयत नंबर, यानी सूरह बकरा चुके चल रहा है, तो सूरह बकरा के आयत नंबर 142 से लेकर, तो कल का जो पारा हमारा खत्म हुआ था 141 पे, यानी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 141 तक एक पारा खत्म हुआ। आज आयत नंबर 142 से ये पारा शुरू होता है और 250 पर यह पारा खत्म हो जाता है। 250 नंबर वाली आयत पर दूसरा पारा खत्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 142 से लेकर 250 तक लगभग 108 आयतें। इसके अंदर क्या थीम है, वो क्या थीम है, वो महवर क्या है, तो इसको भी अहले इल्म ने 6 यूनिट में बांटा है। 6 यूनिट में बांटा है दूसरे पारे को। तो पहला यूनिट है, इसको आप लिखने वाले हैं तो लिख लीजिए, आयत नंबर 142 से लेकर 162 तक एक यूनिट, यानी एक महवर, एक थीम, एक टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है। और आयत नंबर 163 से लेकर आयत नंबर 177 तक, आयत नंबर 163 से लेकर 177 तक, यानी 163 से लेकर 177 तक एक और एक यूनिट है। इस यहाँ पर एक अलग टॉपिक पर, यहाँ पर एक अलग महवर पर गुफ्तगू हो रही है। फिर आयत नंबर 178 से 203 तक ये तीसरा यूनिट है। यहाँ पर एक अलग टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है, एक अलग थीम पर, लेकिन एंड में सारे टॉपिक्स फिर एक बड़े थीम में ही क्या तरफ घूमते हैं। ये एक खूबी है कुरान में, बड़ा नज़्म है, बड़ी इसकी गहरी मुनासबतें हैं। तो तीसरा यूनिट क्या है,
आयत नंबर 178 से लेकर 203 तक, 203 तक ये तीसरा है। चौथा है आयत नंबर 204 से लेकर आयत नंबर 220 तक, ये चौथा यूनिट है। 204 से लेकर 220 तक ये एक और एक थीम है। पांचवा थीम है आयत नंबर 221 यानी कि 221 से लेकर आयत नंबर 242 यानी 242 तक, ये एक और एक महवर, इसको आप कह सकते हैं कि पांचवा महवर, ये पांचवा थीम है जिसमें टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है। फिर उसके बाद आयत नंबर 243 से लेकर 260 तक एक थीम कर रहा है, लेकिन हमारा पारा खत्म हो रहा है 250 तक, तो हम वहां तक बात लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ओवरऑल या दूसरे पारे का एक, अगर आप ओवरऑल थीम देखेंगे तो वो है इस्लाह इस्लाह इस्लाह। पहले यूनिट में बनी इस्राइल और यहूदी जो एतराज़ कर रहे थे कि वो क़िबला चेंज होने की वहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी, इमामत और क़ियादत के चेंज होने की गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त पर जो पर उनके एतराज़ात थे उसके जवाब दिए जा रहे हैं। फिर आगे चलकर पहले ईमान को बताया जा रहा है कि जब एतराज़ होंगे तो ज़ाहिर बात है तुमको सब्र करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, तुमको सब्र का दामन, क्योंकि इमामत के लिए आपको बनु इस्माइल में जब इतना बड़ा मकाम दिया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है उस मकाम के लिए तुमको सब्र तो करना पड़ेगा। जब सब्र होता है, यही अंबिया कराम का सिलेबस है, अंबिया कराम का यही रास्ता है कि सब्र के जरिए से ही उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो अहले ईमान तुम भी सब्र के रास्ते से ही इस मंजिल को पार कर सकते हैं, क्योंकि अहले बातिल कुछ दिन के लिए उनको पावर मिलता है तो वो तख्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों का कमजोर हो जाते हैं तो अहले ईमान आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है सोच के तुमको आज़माना नबलुवन्नकुम, तुमको जरूर आज़मा जाएगा, बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्स मिनल अम्वाली वल अंफुसी वत तमरात। तो अहले बातिल कुछ दिन हरकतें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें जान नहीं दी, हक में जान होती है। आप सब्र के साथ रहेंगे तो एक दिन हक गालिब होकर रहेगा। तो यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है अहले ईमान को कि इस्लाम पर एतराज़ होते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जाते हैं, या कुरान मजीद को ले जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई देता है कोई बदबख्त या कोई बदनसीब और कहता है कि भाई ये आयत पर मुझे एतराज़ है, तो वो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि हक गालिब होता है। ये यालू वला युला, ये कुरान में बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता है। इसके खिलाफ चलने वाले 1400 साल से आप देखते जाइए, वो नामराद हो गए, नाकाम हो गए, नाशानिया का वलबतर, उनके का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो सूरह बकरा के शुरू में ही बता दिया गया कि तुमको क्या करना है, सब्र के साथ काम करना है। तो उसी के अंदर आपको हिकमत, सब्र क्या है, हिकमत का रुकन है, हिल्म, बुर्दबार, ये सब हिकमत के अरकान है। इसको आपको अपनाना है, इस्तिकामत के साथ कायम रहना है, और अल्लाह तुम सब्र करते हो तो उसके लिए उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फिर आगे बताया गया कि ये जो एतराज़ात कर रहे हैं, अवाम को क्या कर रहे हैं, क़िबले के बारे में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को छुपा रहे, जबकि यहूदियों को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो ये कितमान कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। इसी तरह एतराज़ात के जरिए से लोग क़िबले का जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया तो ज़ाहिर बात है अब ये हक है, लेकिन ये अवाम को गुमराह करते हैं, एतराज़ात करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह शायर सफ़ा मरवा के बारे में भी ये ऐसे रुकावटें डाल रहे हैं, गोया कि एतराज़ात करने के ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है या नहीं है, इस बारे में लोग कन्फ्यूज़, पब्लिक को जो है कन्फ्यूजन का शिकार बना देते हैं। तो शुरू में ये बातें आपको मिलते रहेंगी, और इसी के दौरान उम्मत मोहम्मदिया की क्या फजीलत है ये भी आपको ज़ाहिर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको शुरू का पहला यूनिट का एक थीम आपके सामने इस तरीके से वादे होता है। फिर आयत, ये था आयत नंबर 142 से लेकर 162, जिसको आप कहते हैं पहला यूनिट। दूसरा यूनिट ये है आयत नंबर 204 से लेकर 220, दूसरा यूनिट है आयत नंबर 163 से लेकर 177 में। तो यहाँ पर भी इस्लाह हो रही है, इससे पहले अहले किताब की बनी इस्राइल की इस्लाह होती है, यहाँ पर भी इस्लाह हो रही है, लेकिन अब खवानीन के जरिए। यानी अभी तक आयत नंबर 1 से लेकर आप गौर करते आइए, आयत नंबर 142 तक किस्सों के जरिए से कामयाब होने वाले और नाकाम होने वालों के किस्सों के जरिए से समझाया जा रहा था कि जो मुबद्दल इस्लाम को लेकर चले वो नाकाम, जो मुनज़्ज़ल इस्लाम को लेकर चले वो अंबिया कराम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो सब कामयाब है।
تو ابھی تک قصوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا، لیکن آیت نمبر 143 سے طریقہ بدل گیا. اب یہاں پر اصلاح ہو رہی ہے کہ رولز ریگولیشن. ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، انتصاب، میں مسلمان ہوں جذبات میں، لیکن وہ شریعت کو نہیں سمجھتا، احکامات کو فالو نہیں کرتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں اصلاح کرنے کا. اپنے آپ کو ویل ایکوپ بنانا ہے، پکا اچھا مسلمان، ایک آئیڈیل مسلم بنانا ہے، تو وہ نعروں سے نہیں بنتا، انتصاب سے نہیں، فخر کرنے سے نہیں، بلکہ احکامات پر چلنے. تو یہاں پر اصلاح بدلیے احکامات. تو احکامات میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 163 سے لے کے 177 تک آپ کو یہاں پر تشریع اسلامی کی شروعات، آغاز. توحید کا ذکر ملے گا آپ کو، توحید الوہیت کا ذکر ملے گا. آبا اجداد کے راستے پر چل کر جو لوگ خرافات پہ اندھی تقلید میں جا رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ نہیں، تم وحی کے راستے پر آؤ. تم اپنے آبا اجداد کے راستے پر کیوں جا رہے ہو کفار قریش؟ پھر سے حلال کمائی کی اہمیت کو ابھارا گیا. اسی طریقے سے مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر کٹے ہوئے ذبیحے حرام ہے. پھر اس کے بعد تفصیل سے البر یعنی نیکی کے کام 15 مثالیں دی گئی آیت نمبر 177 میں. یہ دوسرا یونٹ اس طریقے سے کچھ احکامات اور عقائد بر کے اندر عقائد اور اعمال صالحہ کے 15 کی فہرست دی گئی ہے. پھر تیسرا یونٹ آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 203، یہ تیسرا یونٹ میں البر کی مزید مثالیں دی گئی ہے کہ ایک نیکی قائم کرنے کے لیے آپ کو اور کیا کرنا چاہیے. تو بتایا جا رہا ہے کہ قصاص کے مسئلے میں، قصاص کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہوتی ہے. وصیت یعنی ترکے کے مسائل، ترکے کو صحیح طریقے سے بانٹیں گے تو لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. پھر اس کا سیام کے مسائل، کس پر روزہ فرض ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اعتکاف کے مسائل ہے، اور باطل طریقے سے مال نہیں کھانے کے مسائل بیان کیے گئے، ہلال کے مسائل ہیں، دفاع کے مسائل ہیں، اور قوت کا صحیح استعمال امن کے لیے جائز ہے، اور قوت کا استعمال فساد کے لیے، دہشت گردی کے لیے حرام ہے. اسی طرح انفاق اللہ کے راہ میں خیرات کرنے کی فضیلت ہے. پھر حج کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چوتھا یونٹ تھا. پانچواں یونٹ ہے آیت نمبر 221 سے لے کر آیت نمبر 242 تک. تو یہاں پر اصلاح مجتمع صغیر. اور اس کے بعد کا جو یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک اصلاح مجتمع کبیر، یعنی کہ قوم کے، حکومت کے، دولی اعتبار سے، انٹرنیشنل نیشنل اعتبار سے قوموں کے درمیان اصلاح کیسے کرنا ہے، اس کے جھگڑوں کیسے ختم کرنا ہے. تو وہ سارے ٹاپک بعد میں چل رہے ہیں. اور اصلاح مجتمع صغیر یعنی خاندان کے مسائل. تو آپ دیکھتے ہیں سورہ نمبر دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک احکام الاسرہ بیان کیے گئے، خاندانی مسائل کا ذکر ہے، حلال اور حرام نکاح کے قسموں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جماع کے حلال اور حرام طریقے بتائے گئے ہیں. قسمیں کھانا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے حلال اور حرام طریقے بتائے گئے ہیں. مطلقات کے مسائل، ان کے آداب اور محرمات میں حرام چیزیں کیا بتا دی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے دودھ پلانے کے مسائل جس کو آپ کہتے ہیں لیکٹیشن پیریڈ یا بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ رضاعت کے مسائل بتا دیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد متوفی عنہا یعنی جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تو ان کے مسائل کیا، عدت کے مسائل کیا بتائے گئے. اور صلاح کی حفاظت، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطیٰ، تو نماز کی حفاظت پر ابھارا گیا. تو مسائل گھر کے اندر انڈیویجل لیول پر کیسے آدمی کو رہنا چاہیے، آدمی مسلم ایک آئیڈیل مسلم. پھر اس کے بعد کا جو مقطع ہے، اس کا جو مقطع یعنی یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک موت، مارنا اور جلانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مارتے اور جلاتے، اس کی کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. حصی طور پر موت اور حصی طور پر مر جاتا ہے. جن کا ایمان مر گیا تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے مثال دیا کہ وہاں پر جالوت نے کہا کہ اگر بادشاہ ہوتا تو ہم بھی قتال کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تالوت بھیجا. جب تالوت بھیجا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ مال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تابوت نازل کیا، اس کے اندر نشانیاں بتائی کہ اللہ نبی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ شمار کیا ہے اور یہ بادشاہ ہے، ان کے نگرانی میں اب تم قتال کرو. پھر بھی چونکہ وہ ماننے والے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان سے کہا گیا، تالوت نے آ کر کہا کہ تم
پانی مت پیو، وہ پانی اچھا پیو، دل لگا کے پیو۔ کچھ تھے ایمان والے نیک لوگ تھے، پانی نہیں پیے، انہوں نے اطاعت کی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کو کہ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں کہتے ہیں بھائی شریعت یہ ہے، تو لوگ آرام سے بدعقیدات، بدعتیں، شادیوں میں رسم و رواج سب کرنے کا کہتے ہیں الحمدللہ پیٹ بھر کر میں نے حرام کھایا، بدعت کا کھانا کھایا اور رسموں کا کھانا کھایا، پھر آخر میں کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، پھر اس کا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو عادتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی کہ میری امت میں بھی ایسے آئیں گے جو برابر بالش ان کے حساب سے چل کے بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل کے قصے کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب اسلام کا نام لینے والے زوال پذیر ہوتے ہیں ایمان اور اخلاق میں، تو ان کے اندر ایسی خرابیاں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت طاری ہوتی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ مسلمان ہونے کا دعویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ، لیکن عمل سے خالی ہو گیا، عمل سے فارغ ہوا، مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا والا مسئلہ ہے۔ تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ینزعہ، کہ صلی اللہ علیکم ذلًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم پر ذلت طاری کریں گے۔ لا ینزعہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی طرف نہ لوٹ کر آؤ۔ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں پوری قوم آنا ہے۔ کچھ لوگ آ جانے سے نہیں ہوتا، پوری قوم کا ایک بڑا حصہ تو آنا چاہیے، جن کو آپ کہتے ہیں مومن مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایسا نہیں، مومنوں پر کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمین نہیں کہا گیا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ تو مومن بننا ہے ہم کو، مومنوں کے لیول پر جب ہمارا تقویٰ اور پورے قوم آگے بڑھتے رہے گی انشاءاللہ، تو تب یہ ذلت رکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذلت خاری سے بچائے۔ لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں وقت اللہ داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام پہلے سپہ سالار تھے، سپاہی تھے، ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بعد میں بہت بڑا بادشاہ بھی بنا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوج، کچھ مسلمان تھے، مومن تھے، جو صحیح طریقے سے فالو کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے طالوت کی نگرانی میں انہوں نے جب جنگ کے آخر میں داؤد علیہ السلام ایک فوجی تھے، انہوں نے جالوت کو پچھاڑ دیا، قتل کر دیا۔ الحمدللہ مسلمان فَحَزَبُوهُم بِإِذْنِ اللَّہ، مسلمان کامیاب ہو گئے، ان کو ہرا دیا۔ وہ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ نے، کتنے ایسے کمزور ٹکڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تعداد میں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ایمان بتایا جا رہا ہے، ایمان کی ایک حلاوت بتائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہے۔ تو سورہ دوسرا پارے کے جو 6 یونٹ میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں۔ پہلا یونٹ آیت نمبر 142 سے 162، دوسرا یونٹ ہے آیت نمبر 163 سے 177، تیسرا یونٹ ہے آیت نمبر 178 سے 203، چوتھا یونٹ ہے آیت نمبر 204 سے لے کے 220، یعنی 220 میں شاید یہ ایک یونٹ باقی رہ گیا۔ اس کے اندر انسان کے الگ الگ قسم کے مزاج بتا کر ان کی اصلاح کی گئی ہے، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پانچواں یونٹ ہے آیت نمبر 221 سے 242، اور چھٹواں یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ پارہ ختم ہو رہا ہے 250 پر۔ پھر اس کے بعد ہم کل لیں گے انشاءاللہ تل کر رسول۔ تو آئیے اب ہمارا لاسٹ سیشن باقی ہے، اگر کوئی سوالات باقی نہ ہو تو ہم اپنے لاسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے 2-3 منٹ آپ کے میں اور لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہے تو میں سوالات آپ کے لوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں۔ جیسا میں نے کہا روزانہ ایک حدیث پیش کی جائے گی۔ آج جو حدیث، کل جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرے اور اس کی تجدید کرے۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس مناسبت سے۔ مان لو عمل میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کا جذبہ نہیں بنتا ہے کہ کیا کریں، تو نماز
روزہ، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ ایمان کے بعد ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ تو اچھا ہے، میں تو ایمان میں اچھا ہوں، عمل تو اللہ معاف کرے، ایسا ہوتے ہوتے وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ ایمان میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اعمال پر توجہ دینے کے لیے یہ حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کو جب قبر یعنی میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ تدفین کے بعد واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو یعنی مرنے والا اگر مومن ہو، اگر مرنے والا مومن ہو تو نماز اس کے یعنی ایمان کی تھلے شرط ہے، بغیر ایمان کے کچھ نہ توحید یعنی شرک سے پاک ہونا چاہیے اور بدعتوں سے پاک، ایمان اچھا ہونا چاہیے، ایمان کو خراب نہ کرے۔ تو مومن اگر وہ میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسرے نیک اعمال مثلا صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، حسن سلوک پاؤں کی طرف، یعنی چاروں طرف۔ جب بندہ قبر کی رات میں اکیلا ہوتا ہے، دیکھے ماں باپ سب چھوڑ گئے اور بندہ خبر میں اکیلا، اب کیا رہ گیا اس کے طرف میں؟ ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ، ایک طرف زکوٰۃ، اور ایک پیر کی طرف سارے نیک اعمال، صدقہ، نفل، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ یہ سب نیک اعمال ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اچھے سے اچھے نیکیاں کرنے پر توجہ دینا چاہیے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، کیوں خبر کے وقت پر بھی آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، تاکہ تم دنیا میں گناہوں سے بچ سکو۔ روزہ، نیک اعمال، یہ سب ذریعہ ہے آدمی کو برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اگر آدمی نے اعمال میں کمزور ہوتا ہے، برائیوں کی طرف چل جاتا ہے، پھر اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایز یو سو سو یو ریپ، جو تم بو گے وہ کاٹو گے، تو پھر ہیوی پرائز دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے اس کا عذاب آتا ہے، تو فرشتہ جو ہے عذاب لے کر آتا ہے، تو ایک طرف سے نماز ٹھہر جاتی ہے، یہاں سے راستہ نہیں، دوسری طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، روزہ ٹھہر جاتا ہے، یہاں سے میں جانے نہیں دوں گا۔ ایک طرف پھر عذاب آنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ٹھہر جاتی ہے، یہاں سے بھی جانے نہیں دوں گا۔ پیر کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، اعمال صالحہ ٹھہر جاتے ہیں، یہاں سے ہم جانے نہیں دیتے۔ تو آپ کو خبر میں کیا کام آیا؟ بنگلہ، بینک بیلنس، کیا کام آیا خبر میں؟ آخر میں کام کیا آیا؟ کتنا بھی آدمی دنیا میں لالچ کرے، عہدے، یہ سب دنیا میں رہ جائیں گے، خبر گھر تک۔ آپ کی جو ڈگری MBBS کیا ہوا ہے، بہت بڑا دکتور ہے، بہت بڑا عالم ہے، سب ڈگریاں گھر میں ہی۔ آپ ایک آدمی کو لے آ کر جب دفن کر دیتے، اس کی گھڑی تک بھی اتار لی جاتی ہے، اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، کفن میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، 2 چادروں میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے پورے کپڑے الگ کر دیے جاتے ہیں، اس کے ڈگریاں۔ اب اس کی ڈگری اس کا بھائی بھی لے جا کر بازار میں بتائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اب اس کے ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب اس کا بینک بیلنس، اس کے سونے، اس کے گہنے، اس کے پلاٹ، اس کے ہو سکتا وہ 1 کروڑ کا مالک ہوگا، وہ سب یہی رہ جائے گا۔ ماں باپ اور بچے کہاں تک آئیں گے؟ مرد حضرات بہت سے بہت رونے والے یا آنسو بہانے والے، پھر اس کے بعد بچے لے جا کر دفن کرتے، دوست احباب خبر تک آئے گے، اس کے بعد اعمال، اور وہ اعمال کتنے مضبوط، اس کے وفادار ہے، اور اسی کو آدمی توجہ دے، نماز کو توجہ نہیں دے رہا، روزے کو توجہ نہیں دے رہا۔ اچھے روزے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس گزار دیے، نہیں، قرآن مجید پڑھے، دعائیں کرے، اذکار کرے، اپنے روزے کو زیب و زینت والا خوبصورت روزہ بنائے، نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرے، آرام سے ادا کرے، پورے سنتوں کے ساتھ ادا کرے، ویسے روزے کو بھی پورے خوبصورت طریقے سے روزہ، زکوٰۃ کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، عمرہ، حج، جو بھی نیک اعمال کر رہے آپ، نفل کام کر رہے، سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے خبر میں کام آنے والا، میرے اور آپ کے خبر میں کام آنے والا۔ کہیں سے بھی اس کو جب نہیں ملتا تو اس طریقے سے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ، تو جب آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو ملے صحیح الترغیب، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے، حدیث نمبر 3561 حسن درجے کی روایت ہے۔ تو الحمدللہ، اگر کچھ سوالات آپ کے باقی، پہلے سیشن میں نے ایک حافظ بچے کا عثمان بن قیاس صاحب کا میں نے تعارف کروایا تھا، اور کل میں نے
مہران کا تعارف کروایا تھا. دیکھتے ہیں کہ کل تیسرے روزے میں کہ تراویح کے وقت پر تیسرے تاریخ رمضان کی دیکھتے ہیں کل کس کو حصہ ملنے والا ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی ضرور بنیے. دوسرا سیشن ہمارا ہوتا ہے فقہی مسائل، تیسرا ہمارا سیشن ہوتا ہے ہر پارے کا خلاصہ، اور چوتھا سیشن ہوتا ہے ایک حدیث ہماری تربیت تزکیہ کے لیے، تذکیر کے لیے انشاءاللہ. تو اگر کچھ سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم اس سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. چلیے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ماہر بنائے، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان، عمل صالح و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یہ چار چیزوں کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.